धीरे से सांस को छोड़ें। मैम इस चीज़ बारे थोड़ा जानना चाहांगे ये असल ਦੇ ਵਿੱਚ है कि इसनों ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। इसको ध्वनि उपचार कहा गया है और साउंड हीलिंग मेडिटेशन, और इसके थ्रू मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यूज़ करके किसी भी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। साउंड बाथ फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, वो जो अंदर की ध्वनि है जो स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो गई है या उसकी ट्यूनिंग हिल गई है, तो उसको हम थोड़ा अलाइन कर रहे हैं, है ना। जिवें तुसी हारमोनीਅਮ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਚਕਰਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। इसका एक टेक्निक है, इसको कैसे होल्ड करना है, कैसे उसको रिमिंग करना है, कैसे उसको हिट करना है, स्टिक कैसे यूज़ करना है, मैलेट्स कैसे यूज़ करने हैं, तो जिससे कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ या साउंड या वाइब्रेशंस उससे क्रिएट हों और वो पर्सन को हील कर सकें, या उसके माइंड को जितना भी, या तो अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है या एंजाइटी से जूझ रहा है तो उसको भी हील किया जा सकता है इस टेक्निक से। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ध्यान जो है वो केवल एक दिन का काम नहीं है ना, वो जीवन भर की जर्नी है। तो रोज़ करना चाहिए, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 1 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें। मेडिटेशन इज़ फॉर एवरी डे। जैसे हम अपना ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ऐसे ध्यान भी रोज़ ही करना चाहिए। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਧੂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। इसके बारे में ज़्यादा याशिका जी बताएंगे। पहले ये साउंड के बारे में ये एक्सपर्ट है, शी विल टेल। जी मैम प्लीज़ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। इसको ध्वनि उपचार कहा गया है और साउंड हीलिंग मेडिटेशन, और इसके थ्रू मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यूज़ करके किसी भी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। इसका एक टेक्निक है, इसको कैसे होल्ड करना है, कैसे उसको रिमिंग करना है, कैसे उसको हिट करना है, स्टिक कैसे यूज़ करना है, मैलेट्स कैसे यूज़ करने हैं, तो जिससे कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ या साउंड या वाइब्रेशंस उससे क्रिएट हों और वो पर्सन को हील कर सकें, या उसके माइंड को जितना भी, या तो अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है या एंजाइटी से जूझ रहा है तो उसको भी हील किया जा सकता है इस टेक्निक से। आजकल देखा जाए तो बाहर के विदेशी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये साउंड हीलिंग यूज़ हो रही है, और
हमारा यही संकल्प है आने वाले समय में कि हर हॉस्पिटल में एक साउंड हीलर होने चाहिए। जी, ये संस्कृति है मैम सारा। जी देखिए वेदास से ही निकला हुआ है सब कुछ। हम यहाँ पे जो साउंड यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसके हिसाब से जो हमारे चक्रास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो ध्वनि होती है या उनके जो बीज मंत्र होते हैं, उसकी जो एक साउंड है उस वो क्रिएट करी गई है इन बोल्स के थ्रू। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे पूरा पंजाब जो है, हम सुबह जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, आपका गुरु ग्रंथ साहब जो है पूरे राग और रागनियों पर आधारित है ना। तो ये नाद ब्रह्म योग इसको कहा गया है। वो नाद ब्रह्म योग जो है वो बहुत पुराना है, मतलब आपको चाहे ये इंस्ट्रूमेंट नए लग रहे हों पर टेक्निक्स तो जन्मों जन्मों की पुरानी है ना। तो उसको इंग्लिश में जैसे हमने नाम दे दिया साउंड बाथ हीलिंग। तो ये तो संगीत तो जैसे ओम का जो ध्वनि है ना, प्रीडोमिनल साउंड बोलते हैं। सो ये वहीं से ये सारे नाद जो हैं वहीं से उत्पन्न हुए हैं। जो 7 चक्रास की भी जो ध्वनि आशिका जी बता रही हैं वो भी ध्वनि है, स्वर और ध्वनि में अंतर है, वो हमारे अंदर ही हैं। पर साउंड बाथ फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, वो जो अंदर की ध्वनि है जो स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो गई है या उसकी ट्यूनिंग हिल गई है, तो उसको हम थोड़ा अलाइन कर रहे हैं, है ना। जिवें तुसी हारमोनीयम ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਚਕਰਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਾइनमेंट कर रहे हैं ना। तो ये जो अलाइनमेंट है साउंड के साथ साथ हमने जो पुरानी 5000 साल पुरानी जो ध्यान की टेक्निक है उसको साथ में रख के किया है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ 뮤직 ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿसूस ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ चीज़ सारी चलती है। सो देखिए जैसे कि हम जैसे हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, फिर हम रोते हैं, तो हमारी जो भावनाएं हैं वो सैड सॉन्ग के द्वारा बाहर जा रही हैं, है ना। या जैसी चंगे नंबर लैके पास हो गए फिर असी बड़े ललकार वाले गाने गा रहे हैं, है ना। तो साउंड जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग चक्रा की जो अंदर की भावना है ना, अंदर की भावना उत्साह वाली हो सकती है, उदासी वाली हो सकती है, ग्रेटिट्यूड वाली हो सकती है, अवेयरनेस वाली हो सकती है। तो उसी को पे ध्यान रखते हुए ये नाद ब्रह्म हुआ, नाद ब्रह्म उत्पन्न हुआ, है ना। तो उसी की अलाइनमेंट का ही है ये काम। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? मैं डॉक्टर मेघना हूँ और मैंने ये साउंड हीलिंग खुद लगभग 5 साल पहले सीखा था। इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए और उसके बाद मेरी भी ये इच्छा थी कि इसी तरह समाज के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन एक परंपरा है हमारी, जिसको आजकल के समय सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसी प्रयास में डॉक्टर याशिका और मधु पंडित जी के साथ मिलके हम लोगों ने सोचा कि इस तरह समाज के लिए कुछ किया जाए। तो अभी पिछले 3 महीने से लगभग हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे और पहली बार हम सब लोग अपने प्रयास के साथ हम लोगों ने सबको अनुभव कराया है ये। मैम लास्ट कोई मैसेज इस चीज़ वास्ते, अगर जो कोई इस चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ? ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? हाँ जी, तो देखिए इसके साथ साथ अगर लास्ट मैसेज तो ये है कि ध्यान जो है वो केवल एक दिन का काम नहीं है ना, वो जीवन भर की जर्नी है। तो रोज़ करना चाहिए, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 1 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें। मेडिटेशन इज़ फॉर एवरी डे। जैसे हम अपना ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ऐसे ध्यान भी रोज़ ही करना चाहिए। थैंक यू मैम, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ IG ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਨਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਧੰਨਵਾਦ। इनर वेलनेस एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैडम मधु पंडित जी और उन्होंने टीम ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਟਫ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੱਚ ਨੀਡਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਸੀਗੀ ਵਾਕਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੱਚ ਨੀਡਡ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮੈਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਕਾਲ ਇਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ।